product of magnitude of the two vectors, magnitude of two vectors and sine of angle between the vectors, sine of angle between the vectors. So this is the statement of cross product of the two vectors. So the cross product of two vectors is defined as the product of magnitude of the two vectors and the sine of the angle between the two vectors. Ante ippudu chuddam. Here these are the two vectors. So the cross product of the two vectors ante a bar cross b bar. This is the cross product. A bar cross b bar is equal to product of magnitude of the two vectors and the modulus of a bar, this is the magnitude, modulus of b bar, it is the magnitude of b bar, and the sine of the angle between the two vectors, sine theta. So this is a bar cross b bar, but it is a vector. Vector means this is the magnitude of the vector and the direction is there. What is the direction? So the a bar cross b bar is another vector. This vector is direction of this vector. How to find out the direction? For finding the direction of this vector, there is a right hand palm rule we can consider, or otherwise called as corkscrew rule. Rendu rules unnai manam. Right hand palm rule to cheppochu, right hand rule, and what is that? Corkscrew rule. Okay, so what is that? A bar cross b bar చేసేటప్పుడు, because it is a vector కదా, vector కాబట్టి a bar cross b bar. So stretch the four fingers along the first vector వైపు stretch చేయి, and this four fingers are move or curl the four fingers along the second vector. Curl the four fingers along the second vector, and this thumb indicates the direction of the a bar cross b bar. Stretch the four fingers along the first vector and curl the four fingers and chuttatam, ila chuttatam, curl the four fingers along the second vector. Now thumb indicates the direction of a bar cross b bar. Ante chudu, this is the first vector. So stretch the four fingers along the first vector. This is the second vector. Curl the four fingers along the second vector. Now thumb is directed out of the board. Thumb ఎటువైపు ఉంది? డైరెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బోర్డ్. బోర్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా అవుట్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఉంది. అంటే బోర్డు మీద ఏముంది? అసలు ప్లెయిన్ ఉంది. ఈ ప్లెయిన్ లో రెండు వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్లెయిన్ కి ఈ థంబ్ ఎలా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. అంటే థంబ్ ఇండికేట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. సో ద ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అనే వెక్టారు ఈ ఏ బార్ కి బి బార్ ఉన్న ప్లెయిన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. మళ్ళా చూడండి, ఇదేంటి? దిస్ ఇస్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ దిస్ వన్. A bar cross B bar. Stretch the four fingers along A bar and curl the four fingers along B bar. Now thumb indicates the direction of A bar cross B bar. It is the vector A bar cross B bar. So this A bar cross B bar is perpendicular to the plane containing A bar and B bar. So that this A bar cross B bar is perpendicular to both A bar as well as B bar. రెండిటికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటది. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అనేది ఈ ప్లెయిన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఈ ప్లెయిన్ లో రెండు వెక్టార్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ వెక్టార్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద బోత్ ఏ బార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బి బార్. మరి నేను ఇలా ఉండి ఇలా బోర్డుకి ఇట్లా లైన్ డ్రా చేయలేను కాబట్టి సో బోర్డు నుంచి పైకి బయటకు వచ్చే లైన్ ని
నేను ఎలా డ్రా చేస్తాను, ఇలా డ్రా చేస్తాను, పైకి డ్రా చేస్తాను. పైకంటే ఇలా పైకని కాదు, వాట్ ఈస్ దిస్, ఇలా అవుట్ ఆఫ్ ది బోర్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. మరి ఇది వెక్టార్ కాబట్టి వెక్టార్ డైరెక్షన్ ని దేంతో చూపిస్తాం, యూనిట్ వెక్టార్. along this direction the unit vector I called n cap. I don't know నీకు అది ఐ క్యాపా, జే క్యాపా, కే క్యాప్ అనేది తెలియదు. అంటే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉందా, వై యాక్సిస్ లో ఉందా, జెడ్ యాక్సిస్ లో ఉందా తెలియనప్పుడు నువ్వు యూనిట్ వెక్టార్ ని ఎన్ క్యాప్ అనుకో, లేకపోతే ఇంకొక ఏ క్యాప్ అనుకో, ఏ బార్ డైరెక్షన్ లో ఏ క్యాప్ అనుకో, బి బార్ డైరెక్షన్ లో బి క్యాప్ అనుకో. నీకు తెలియని డైరెక్షన్ లో ఆ ఏ బార్ బి బార్ కాకపోతే దాన్ని ఏమనుకుంటావు, ఎన్ క్యాప్ అనుకుంటావు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. ఆ డైరెక్షన్ కి యూనిట్ వెక్టర్ ఏంటి, ఎన్ క్యాప్. సో దట్ complete the a bar cross b bar, how to write that a bar cross b bar is, a bar cross b bar is equal to magnitude of a bar, magnitude of b bar sin theta n cap. That is, ఇది కంప్లీట్ వెక్టార్. ఇది ఇప్పుడు వెక్టార్ అయిపోయింది. మరి వాట్ ఈస్ ద magnitude of a bar cross b bar, magnitude of a bar cross b bar. So magnitude of a bar cross b bar is, ఇది వెక్టార్, magnitude of a bar cross b bar అంటే ఏం రాయాలి నాన్న, మాడ్యులస్ ఆఫ్ a bar cross b bar, మాడ్యులస్ ఆఫ్ a bar cross b bar is equal to, so magnitude of a bar, magnitude of b bar sin theta. ఎందుకని n cap రాయట్లేదు, magnitude of n cap is 1 because it is a unit vector. N cap is unit vector in the direction of a bar cross b bar. N cap is the unit vector in the direction of a bar cross b bar. But unit vector magnitude is how much, magnitude of n cap is equal to 1. అందుకని ఇక్కడ magnitude of n cap కదా, that is 1. అందుకని ఇక్కడ రాయట్లేదు. So you know magnitude of a bar, simply we can write a bold letter. Magnitude of b bar, simply we can write b bold letter. So now this is a bar cross b bar, magnitude is equal to ab sin theta, ab sin theta. This is what is that, a bar cross b bar. ఇక్కడ చూద్దాం. Suppose here these two vectors are parallel to each other. Parallel ante what is that, theta is equal to 0 degrees. Suppose if a bar parallel to b bar, theta is equal to 0 degrees. Theta is equal to 0 degrees ante sin 0 0, sin 0 0 kabatti then a bar cos b bar, magnitude of a bar cross b bar is equal to 0. And the cross product of two parallel vectors is equal to 0. If suppose if a bar anti-parallel to b bar, that is theta is equal to what is it, 180 degrees. Theta is equal to 180 degrees. So theta is equal to 180 degrees and sin 180 also equal to 0. So what is it, magnitude of a bar cross b bar is equal to 0. అంటే రెండు వెక్టార్స్ ప్యారలల్ గా ఉన్నా, రెండు వెక్టార్స్ యాంటీ ప్యారలల్ గా ఉన్నా. సో ప్యారలల్ అంటే వాట్ ఇస్ దట్, దిస్ ఈజ్ ఏ బార్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ బి బార్. సో యాంగిల్ ఈస్ థీటా ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 degrees. అప్పుడు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్
is equal to 0. ఇలా a bar cross b bar is equal to 0. రెండు వెక్టార్స్ యాంటీ ప్యారలల్. యాంటీ ప్యారలల్ అంటే this is the vector a bar and vector b bar is there. So angle between these two is theta is equal to 180 degrees. 180 degrees అయితే. So now a bar cross b bar is equal to 0 for this. Suppose here if the two vectors are perpendicular to each other, రెండు వెక్టార్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. Two vectors are perpendicular to each other. అంటే a bar is perpendicular to b bar. అంటే theta is equal to 90 degrees. Sin 90 is 1. Sin 90 1 కాబట్టి. So now that a bar cross b bar is equal to magnitude of a bar cross b bar is equal to just the product of the magnitude of the two vectors AB. Just the product of magnitude of the two vectors, that is AB. And here see there are two vectors. So two vectors are perpendicular to each other. The two vectors are perpendicular to each other. So this is vector a bar. This is vector b bar. Theta is equal to 90 degrees. Now a bar cross b bar is equal to AB only. A bar cross b bar is equal to AB. So this is a cross product of the two vectors. Cross product of two vectors. So the cross product of two vectors is defined as the product of magnitude of the two vectors and sine of the angle between the two vectors. So a bar cross b bar is equal to magnitude of a bar, magnitude of b bar sine theta n cap. N cap is the unit vector in the direction of a bar cross b bar. So magnitude of a bar cross b bar is equal to modulus of a bar cross b bar is equal to magnitude of a bar, magnitude of b bar into sine theta. So you know that magnitude of a bar is nothing but a, magnitude of b bar is nothing but b, bold letters we can write. So the modulus of a bar cross b bar is equal to AB sine theta. If a bar is parallel to b bar, theta is equal to 0 degrees. So a bar cross b bar, modulus of a bar cross b bar is equal to 0. If a bar is anti-parallel to b bar, theta is equal to 180. The modulus of a bar cross b bar is equal to 0. A bar is perpendicular to b bar, theta is equal to 90. That modulus of a bar cross b bar is equal to AB. It is the cross product. Right? Note చేసుకున్నానా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. Then I will go to that another continuation. Completed? Yes, Chandrahas. Very good. Yes. Okay. ఇది చూడమ్మా, మనకి see, this is a bar, it is b bar. Angle between these two is theta. ఇవి ఒక ప్లేన్ లో ఉన్నాయని తెలిసింది మీకు. ఇప్పుడు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే ఏం రాస్తారు? ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. దిస్ ఈస్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్. ఆ డైరెక్షన్ ఎలా చెప్తున్నాను? ఇలా అని చెప్తున్నా. దిస్ ఇస్ ఎన్ క్యాప్, ఇట్ ఈస్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. చూడు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందో చూడు. ఇప్పుడు నాకు బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ కావాలి అనుకో. ఇప్పుడు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే నేనేం చెప్పాను, ఇలా పెట్టబాయ్, ఈ ఫస్ట్ వెక్టర్ వైపు పెట్టు, ఈ 4 ఫింగర్స్ ని సెకండ్ వెక్టర్ వైపు తిప్పు, కంబెట్ చూపిస్తే అటు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఉన్నట్టు అని చెప్పాను.
మరి బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ కావాలి నాకు. అప్పుడు నేను ఇలా పెట్టి, సార్ మీరు ఇలా పెట్టమన్నారు కదా, ఇలా పెట్టాను, మరి వీటినేమో సెకండ్ వెక్టర్ వైపు ఇంకొక వెక్టర్ వైపు తిప్పమన్నారు కదా, ఇలా తిప్పలేకపోతున్నాను నేను అనొద్దు. మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మనం ఎలా తిప్పగలం. ఇలా పెట్టమంటే ఇలానే పెట్టడం కాదు. ఇప్పుడు బి బార్ ఇక్కడ ఉంది, నేను ఏ బార్ వైపు తిప్పాలి, ఇలా తిప్పలేనుగా, కిందకి తిప్పలేనుగా, ఇలా పెట్టుకోవాలి బి బార్ వైపు. దీన్ని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా కానీ ఇలా కానీ. సో ఇప్పుడు నాకు కంఫర్ట్ ఏంటి, ఇలా పెట్టడం బి బార్ వైపు, ఎందుకంటే నేను ఏ బార్ వైపు తిప్పాలి ఇలా. సో బి బార్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఐ హావ్ టు ఫోల్డ్ మై ఫింగర్స్ టువర్డ్స్ ఏ బార్. అప్పుడు తంబు ఎటు వెళ్తుంది, లోనికి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, తంబు బయటికి రావట్లా, లోనికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అనేదేమో బయటకు ఉంటే వెక్టారు, బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ అనే వెక్టార్ ఎటువైపు ఉంది, లోనికి ఉంది, into the plane of the board. It is out of the plane of the board, a bar cross b bar, but b bar cross a bar is into the plane of the board, into the plane of the board. మరి అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ని ఎలా రాసాం మనం, పైకి గీసాం. ఇంటూ ది ప్లేన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ని ఎటు గీయాలి, కిందకి గీయాలి. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో నీకేముంది నాన్న, దిస్ డైరెక్షన్, వాట్ ఈస్ దట్, దిస్ డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ మైనస్ n క్యాప్ అనుకో, దీనికి ఆపోజిట్ కాబట్టి. So in this direction, what is it? B bar cross A bar. Okay, B bar cross A bar. This is the direction. So that is actually A bar cross B bar is out of the plane of the board, and B bar cross A bar is into the plane of the board. And A bar cross B bar is perpendicular to both A bar as well as B bar. చూడు, ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందా, ఏ బార్ కి బి బార్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా, ఈ ప్లేన్ లో కదా, ఈ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. ఈ ప్లేన్ కి ఇది ఎలా ఉంది, బోర్డుకి ఎలా ఉంది, ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది ప్లేన్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద టూ వెక్టార్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. సో ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ కంటైనింగ్ బోత్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్. అంటే ఇప్పుడు నేనేం రాయొచ్చు, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్. అవ్వదు. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ is not equal to b bar cross a bar. ఎందుకు అవ్వదు, మాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ అవ్వచ్చు. అంటే హియర్ ఐ హావ్ టు రైట్ దట్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ అవ్వచ్చు. అవ్వచ్చు కాదు, అవుతుంది. మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్. మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ అవుతుంది. But vector a bar cross b bar is not equal to b bar cross a bar. A bar cross b bar vector ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, b bar cross a bar ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. మరి వెక్టార్ అంటే డైరెక్షన్ కూడా సేమ్ ఉంటేనేగా వెక్టార్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పేది. ఇవేంటి వెక్టార్స్, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ ఎ వెక్టార్, బి బార్ క్రాస్ సి బార్ ఇస్ ఏ బార్ ఇస్ ఎ వెక్టార్. సో వెక్టార్ రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయంటే సేమ్ ఎలా ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి, సేమ్ మాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి. మాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంది, బట్ డైరెక్షన్ ఇస్ నాట్ సేమ్. అందుకని ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్, బట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్. ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది, మైనస్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్. బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ ఇటు ఉంది, మైనస్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ అంటే ఇటు ఉంటుంది, పైకి ఉంటుంది. బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ ఇస్ దిస్, మైనస్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ అంటే పైకి. అంటే అది ఎలా ఉంది, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, సేమ్ మాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది. అందుకని ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్, బట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్, మైనస్ ఆఫ్ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది టూ వెక్టార్స్. ఇప్పుడు రెండు వెక్టార్స్ ఇచ్చినప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే, నేను సపోజ్ ఇఫ్ ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b bar is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, and ask her that a bar cross b bar, find a bar cross b bar అని అన్నాడు అనుకో, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం.
ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగనల్ యూనిట్ వెక్టార్స్. Cross product of orthogonal unit vectors. You must know about that cross product of orthogonal unit vectors. So what is that cross product of orthogonal unit vectors? అంటే ఏంటి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగనల్ యూనిట్ వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. See, cross product of orthogonal unit vectors. So cross product of orthogonal unit vectors. చూడండి. So what is the meaning of orthogonal perpendicular? Orthogonal అంటే perpendicular. పర్పెండిక్యులర్ యూనిట్ వెక్టార్స్ అంటే మనకున్న పర్పెండిక్యులర్ యూనిట్ వెక్టార్స్ ఏంటి? అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీకు తెలిసిన వెక్టార్స్ యూనిట్ వెక్టార్స్ ఐ క్యాప్. అలాంగ్ వై యాక్సిస్ యు నో ద యూనిట్ వెక్టార్ ఇస్ జే క్యాప్. అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ యూనిట్ వెక్టార్ ఇస్ కే క్యాప్. Yeah, see that the magnitude of I cap, the magnitude of j cap, magnitude of k cap is equal to 1. And you know here a bar cross, we know that జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇక్కడే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. we know that a bar cross b bar is equal to modulus of a bar modulus of b bar sine of angle between the two vectors and a unit vector in the direction of a bar cross b bar. That is n cap. It is very, very important. This is very, very important. So now I want to find out that cross product of orthogonal unit vectors. Listen carefully. Suppose if I take that I bar I cap cross I cap, I cap cross I cap, a bar cross b bar, magnitude of a bar, magnitude of I cap, magnitude of b bar, magnitude of I cap, sine of angle between a bar and b bar, sine of angle between I cap and I cap, I cap angle enta 0. ఇప్పుడు చూడు 0. So this is a n cap. ఇలా తీసుకుందాం n cap. So sine 0 is 0. This is a I cap cross I cap is equal to 0. I cap cross I cap is equal to 0. Similarly రాయొచ్చు నేను. Similarly j cap cross j cap అంటే చెప్పండి, j cap cross j cap అంటే magnitude of j cap, magnitude of j cap, sine of angle between j cap and j cap is 0, and this is n cap. This is equal to 0. Sine 0 is 0. J cap cross j cap is equal to 0. And see, similarly here, k cap cross k cap is equal to what is that? Magnitude of k cap, magnitude of k cap, sine of angle between k cap and k cap is 0, n cap, this is equal to 0. So k cap cross k cap is equal to 0. Yeah, that is 0. Okay, okay మా మాట్లాడు కృష్ణ, మాట్లాడమ్మా కృష్ణ.
So now Krishna Srikar మాట్లాడమ్మా. Srikar. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఐ క్యాప్ జే క్యాప్ చూద్దాం మనం. ఐ క్యాప్ జే క్యాప్. ఐ క్యాప్ జే క్యాప్. ఐ క్యాప్ cross j cap is equal to I cap cross j cap. Yes. I cap cross j cap is equal to. So magnitude of I cap, magnitude of j cap. I cap की j cap की మధ్య యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. అంటే sin 90. మరి I cap cross j cap is equal to what is it? Positive z axis. Positive z axis means k cap. అంటే యూనిట్ వెక్టార్ n క్యాప్ ప్లేస్ లో నేనేం పెట్టాలి? k క్యాప్ పెట్టాలి. సో దిస్ ఈజ్ k క్యాప్. అంటే హియర్ I క్యాప్ క్రాస్ j క్యాప్ is equal to 1 into 1 sin 90 is 1. This is a k cap. So now this I cap cross j cap is equal to k cap. Is equal to k cap. ఇప్పుడు చూద్దాం. నెక్స్ట్ there is దీని తర్వాత jk cross k cap. Magnitude of j, magnitude of k, sin 90, j cross k, j cross k, j की k की క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఎటు వస్తుంది? ఐ వైపు వస్తుంది. j అంటే ఎలా సార్ ఐ వైపు ఎలా వస్తుంది? నాకు కరెక్ట్ గా చెప్పండి అని చెప్దాం. ఇప్పుడు ఇది స్పేస్ అనుకో. దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇది. ఇప్పుడు నేనేంటి? జే క్రాస్ కే, జే జే క్రాస్ కే, క్రాస్ కే, జే ఇక్కడ చూడు, జే ఎస్ జే క్రాస్ కే, జే క్రాస్ ఇది ఇట్లా జే ఇటువైపు కదా, జే క్రాస్ కే ఎటువైపు ఉంది? అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇది జే, ఇది కే, ఇటువైపు ఉంది కే. జే క్రాస్ కే ఇలా. సో వాట్ ఈస్ ద థంబ్ ఈస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ జే, పైకి జే, ఇటువైపు ముందుకి కే, ఇలా ఉంది కే, ఇది జే, పైకి ఉంది జే, ఇటు కే, ఇటు ఐ. జే క్రాస్ కే ఐ ఈస్ దిస్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ జే క్రాస్ కే. జే క్రాస్ కే ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు ఉన్న యూనిట్ వెక్టర్ ఏంటి? ఐ క్యాప్. కాబట్టి ఎన్ క్యాప్ ప్లేస్ లో నేనేం పెట్టాలి? ఐ క్యాప్ పెట్టాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఐ క్యాప్. సో దిస్ జే క్యాప్ cross k cap 1 into 1 into 1 I cap. So j cross k is equal to I. J cross k is equal to I. And similarly here there is k cross I is equal to what is that? K
cross I, magnitude of k, magnitude of I, sin 90, k, ఇది k, ఇది I, k cross I, what is that? ఇది k, ఇటువైపు k ఉంది, ఇటువైపు I ఉంది. సో k నుంచి I కి తిప్పాలి. J, yes, this is J. So this is what is that? J cap. So this k cap cross I cap is equal to 1 into 1 into J cap. So this is k cross I is equal to J. Right? ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా నువ్వు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటంటే, ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే, సో నువ్వు ఇలా ఒక సర్కిల్ ని డ్రా చేసుకో. ఇక్కడ సర్కిల్ ని డ్రా చేసుకో. సర్కిల్ ని డ్రా చేసుకుంటే యు మూవ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇలా I క్రాస్ కే, ఇదేమో I J K, ఇలా పెట్టుకో. సో సర్కిల్ ను డ్రా చేసుకున్నప్పుడు I క్రాస్ K, I క్రాస్ K, I క్రాస్ J, I J, ఇమీడియట్ గా వచ్చేది ఏంటి? K, I క్రాస్ J ఇస్ ఈక్వల్ టు K. ఇట్లా సర్కిల్ ని డ్రా చేసుకుంటే I క్రాస్ J, నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి? K, I క్రాస్ J ఇస్ ఈక్వల్ టు K. నెక్స్ట్ J క్రాస్ K వచ్చేది ఏంటి? I. సో J క్రాస్ K ఇస్ ఈక్వల్ టు I. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? నెక్స్ట్ హియర్ దేర్ ఈస్ K క్రాస్ I, K క్రాస్ I, K I తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? J, K క్రాస్ I ఈస్ ఈక్వల్ టు J. అదే నీకు రివర్స్ అనుకో. రివర్స్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రివర్స్? J క్రాస్ I, J క్రాస్ I మైనస్ K, J క్రాస్ I రివర్స్ కదా, మైనస్ K, I క్రాస్ K మైనస్ J, K క్రాస్ J మైనస్ I. అంటే చూడు, ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడు. సో హియర్ దేర్ ఈస్, మనకి ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన ఏంటి? వాట్ వి గాట్ హియర్. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఏంటో రాసుకుందాం. వాట్ వి గాట్, ఫస్ట్ I క్రాస్ I is equal to 0, J cross J is equal to 0, K cross K is equal to 0. ఈ ఫస్ట్ మనకు వచ్చినాయి. సో దీన్ని ఒక బాక్స్ లో పెట్టుకో. దీన్ని ఒక బాక్స్ లో పెట్టుకో. I cross I is equal to 0, K cross K is equal to 0, J cross J is equal to 0, K cross K is equal to 0. నెక్స్ట్ మనకి ఏమొచ్చినాయి? I cross J is equal to K cap. I cap cross J cap is equal to K cap. Next, J cap cross K cap is equal to I cap. Next, K cap cross I cap is equal to J cap. దీన్ని ఇంకో బాక్స్ లో పెట్టు. అరే చూడండి, A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar, but A bar cross B bar is equal to minus B bar cross A bar. కదా అంటే ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు నేను? I క్రాస్ J is equal to K. మరి J క్రాస్
K, J cross I is not equal to K, but J cross I is equal to what is that? ఏమవుతుంది? I cross J is equal to K అయితే J cross I is not equal to K. J cross I is equal to ఏమవ్వాలి? I cross J is not equal to J cross I. Yeah, this is equal to minus K cap. That is minus K cap. Very good. So ఇక్కడ K cross J is equal to minus I cap. Next, I cross K is equal to minus J cap. So keep it like this. దీన్ని ఒక బాక్స్ లో పెట్టుకో. So these are important while doing the numericals. So it is a very, very important for cross product. So cross product ki ఇవి బాగా ఇంపార్టెంట్. డైరెక్షన్ దీని ద్వారా వస్తాయి. క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కి ఈ 3 బాక్సులు బాగా ఇంపార్టెంట్. These 3 boxes are very, very important for cross product. I think all of you understand about that cross product of orthogonal unit vectors. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Cross product of orthogonal unit vectors. All of you understand cross product of orthogonal unit vectors? Come on, tell me. Cross product of orthogonal unit vectors. Understand? Yes, right. Okay. Take a screenshot. Take a screenshot, and then we'll go to that. Take a screenshot. Completed, na? Completed? Yes. అసలు మనం ఏంటి ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. అసలు మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చుకున్నాను అక్కడ. క్వశ్చన్ ఇచ్చుకుని ఈ క్వశ్చన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇవి కావాలి. ఈ క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందు ఇవి నీకు తెలియాలి అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఏ విధంగా క్రాస్ బి బార్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ లైక్ దిస్. A bar is equal to AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap. B bar is equal to BXI cap plus BYJ cap plus BZK cap. How to find out? చూడండి. Yes. See. A bar cross B bar is equal to cross ఇప్పుడు చూడండి. ఫస్ట్ ఇది ఇది మల్టిప్లికేషనేగా, సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవటం, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చూసుకోవటం. AX ఇంటూ BX. ఇక్కడ అయ్యింది I క్రాస్ I అయిపోయింది. AX అయిపోయింది. AX BX అయిపోయింది. ప్లస్ AX BY I cross J. Okay, I cross J. So next plus AX BZ
I cross k ax తో అయిపోయింది ప్లస్ ay bx j cross I plus ay by j cross j plus ay bz j cross k ay తో అయిపోయింది ప్లస్ az bx k cross I plus az by k cross j plus az bz k cross k ఇప్పుడు చూస్తే నీకు I cross I j cross j k cross k 0 ఇక్కడ I cross I ఉంది పెట్టేసి 0 నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడో j cross j ఉంది 0 ఇక్కడ k cross k ఉంది 0 అవి ముందు 0 పెట్టేసుకున్నాం సో నౌ సి ax by I cross j I cross j what is it I cross j what is it I cross j what is it ఏంటి I cross j చెప్పండి నాకు I cross j k అంటే హియర్ ax by k cap plus ax bz I cross k I cross k see I cross k I cross k what is it I cross k aj అది I cross k aj k cross I అయితే j I cross k yeah minus j cap yes సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి అయిపోయినాయో చూసుకో ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఇది రాశాను నెక్స్ట్ దీనికోసం ప్లస్ ay bx j cross I j cross I j cross I is equal to what is it j cross I yeah minus k this is minus k okay ఇది కూడా అయిపోయింది ఈ ఆల్రెడీ జీరోస్ కాబట్టి తీసేసాయి అయిపోయినట్టేగా జీరోస్ అని అయిపోయినట్టేగా సో నెక్స్ట్ ay bz j cross k ఇక్కడ చూడు j cross k j cross k what is it j cross k what is it I so this is a I cap yes plus ప్లస్ సో ఇది కూడా అయిపోయింది ప్లస్ az bx k cross I k cross I k cross I k cross I is j so this is j cap so it is also completed it is also finished next az by plus az by k cross j is minus I this is minus I ఇలా ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడేమో k cap ఉంది k cap is there
minus j cap is there, minus k cap is there, I cap is there, j cap is there, minus I cap is there. అంటే i j k లో ఉన్నాయి, ప్లస్ ఐ ఉంది, మైనస్ ఐ ఉంది, ప్లస్ జే ఉంది, మైనస్ జే ఉంది, ప్లస్ కే ఉంది, మైనస్ కే ఉంది, ఇన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు నేనేం రాయొచ్చు, ఇక్కడ చూడు, ఫస్ట్ ఐజేకే ఆర్డర్ లో రాస్తున్నా. సో ప్లస్ ఐ ఇక్కడ ఉంది, ఏవై బిజెడ్, ఇక్కడ మైనస్ ఐ ఉంది, మైనస్ ఏజెడ్ బివై ఐ క్యాప్. చూడు, ఏవై బిజెడ్ ఐ క్యాప్, ఏవై బిజెడ్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఐ క్యాప్ మైనస్ ఏజెడ్ బివై ఐ క్యాప్. సరిపోయిందా? సరిపోయిందా? ఇది ఇది రాశాను, ఇది ఇది కలిపి రాశాను, సరిపోయిందా? చెప్పండి నాకు, సరిపోయిందా? ఇది 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 ఐ క్యాప్, ఇది ఐ క్యాపే కదా, కలిపి రాశాను. ఓకేనా? ఎస్, రైట్ రైట్. ప్లస్ ఇప్పుడు పాజిటివ్ జే క్యాప్ ఇక్కడ ఉంది, నెగిటివ్ జే క్యాప్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఇక్కడ నేనేం రాయొచ్చు, ఏజెడ్ బిఎక్స్ మైనస్ ఏఎక్స్ బిజెడ్. వాట్ ఈస్ దట్? జే క్యాప్. ఓకే, జే క్యాప్. నెక్స్ట్ ప్లస్, see that plus k cap is there here, minus k cap is there. So this is ax by minus ay bx into what is that? K cap. This is the way you have to find out a bar cross b bar. ఒక వెక్టార్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. అందుకని చూడు, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అనేది అనదర్ వెక్టార్ వచ్చింది చూడు. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ రెండు వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే మళ్ళా ఏమొచ్చింది, ఐ క్యాప్ జే క్యాప్ కే క్యాప్ లో వచ్చింది. మళ్ళా ఇంకొక వెక్టార్ ఇంత ఇదిగా చేయాలా, నేను ఇలానే చేయాలా అంటే అవసరం లేదు, చెప్తాను. ఇంకా సింపుల్ గా ఎలా చేయొచ్చు అనేది చెప్తాను. అంటే మనకి మ్యాట్రిక్స్ లో డెట్ కట్టడం మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు. 10th క్లాస్ లో మ్యాట్రిక్స్ డెట్ కడతాం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ జనరల్ గా అయితే 10th క్లాస్ లో ఉంటాయి డెట్ కడతాం, మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి, మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది 10th క్లాస్ లో, డెట్ కడుతూ ఉంటది. మీకు వచ్చిందా 10th క్లాస్ లో మ్యాట్రిక్స్ ఉందా? ఆయుష్, యా, డెట్ కడతాం ఉంటుంది. అంటే దాన్ని సింపుల్ గా ఆ డెట్ కడతాం ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఈ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ని ఏ విధంగా చేయొచ్చు ఈజీగా, ఇంత ప్రతిసారి ఇలా రాసుకుని చేయకుండా. ఓకే, నేను చెప్తానమ్మా, కంగారు పడద్దు. డెట్ కడతాం మీరు సింపుల్ గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్పేస్తాం. ఇప్పుడు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ కదా, ఇక్కడ చూడు ఎలా సింపుల్ గా దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ డెట్ పెట్టు. మనకున్న యూనిట్ వెక్టర్స్ ఏంటి? ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్, ఇలా రాసుకో. డెట్ ఈజీ చూడండి, ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్. yes, ఐ క్యాప్ కింద ఏఎక్స్, దిస్ ఇస్ ఏవై ఏజెడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? బిఎక్స్ బివై బిజెడ్. యా, యు నో దిస్ మోడల్, తెలుసా మీకు ఈ మోడల్? తెలుసా ఏమ్మా? తెలుసా మోడల్? తెలుసా? ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్
ప్లస్ ఐ క్యాప్. ఐ క్యాప్ తీసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నాను. జాగ్రత్తగా నువ్వు ఐ క్యాప్ అని రాస్తున్నావు. ఐ క్యాప్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రో అండ్ దిస్ కాలం ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఈ రో ఈ కాలం ఒక రో అండ్ కాలం ఈజ్ క్లోజ్డ్. క్లోజ్ చేసి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ రో ఈ కాలం క్లోజ్ చేయాలి, ఇది క్లోజ్ చేయాలి. క్రాస్ మల్టిప్లై అంటే దిస్ అండ్ దిస్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఏవై బిజెడ్ అంటే చూడండి, మైనస్ ఉండాలి, మైనస్ మధ్యలో. బివై ఏజెడ్ అయిపోయింది. అదే బి ఏజెడ్ బివై అన్న బివై ఏజెడ్ అన్న ఒకటేగా. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకేనా? రైట్, అర్థమైందా? ఇది 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 ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేయాలి. దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ క్లోజ్డ్. రిమైనింగ్ ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఎస్. ఇప్పుడు మైనస్ జే క్యాప్. ఇక్కడే డౌట్ వస్తుంది, సార్ వై సార్ మైనస్ జే క్యాప్ అంటారు వెంటనే. వై సార్ మైనస్ జే క్యాప్ అంటారు. నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకోండి. నేను చెప్తాను, వై అనేది మీకే తెలుస్తుంది. వెంటనే అడగొద్దు, వై అనేది మీకే తెలుస్తుంది. ఇది ప్లస్ ఐ క్యాప్ మైనస్ జే క్యాప్, ఆల్టర్నేట్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్. అలా మైండ్లో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు అర్థమైపోతుంది ఎందుకు మైనస్ తీసుకున్నానో అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు జే కదా, జే రోని జే కాలం ని క్లోజ్ చేయాలి. జే రో అండ్ జే కాలం ఇస్ క్లోజ్. వీటిని క్లోజ్ చేస్తాం. క్లోజ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడు, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. దిస్ అండ్ దిస్ ax bz అనేది మనకి మైనస్ ఏఎక్స్ బిజెడ్ ప్లస్ ఏజెడ్ బిఎక్స్ ఉంది. ఇక్కడ మరి మైనస్ ఏఎక్స్ బిజెడ్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటే మైనస్ ఏఎక్స్ బిజెడ్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ బిఎక్స్ ఏజెడ్. సరిపోయిందా? వై ఇటుకు మైనస్ అనేది తెలిసిందా? వై ఇటుకు మైనస్ అనేది తెలిసిందా? ఇక్కడ చూడండి, ఏఎక్స్ బిజెడ్ మైనస్ ఏఎక్స్ బివై, ఏజెడ్ బిఎక్స్ మైనస్ ఏఎక్స్ బిజెడ్. ఇక్కడ మనకేంటి? ఇప్పుడు చూడు, మైనస్ మైనస్ ఏఎక్స్ బిజెడ్ మైనస్ ఏఎక్స్ బిజెడ్ జే క్యాప్ ప్లస్ ఏజెడ్ బిఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏజెడ్ బిఎక్స్. సరిపోయిందా? మాట్లాడండి, సరిపోయిందా? ఓకేనా? ఎస్. సో బోర్డు బ్లర్ గురించి మాట్లాడదని చెప్పి, ఎందుకంటే వైఫై కాదు, నేను మొబైల్ డేటాతో చెప్తున్నాను, కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. ఇజ్ ఇట్ ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఓకేనా? అయిపోయిందిగా? అది చెప్పండి నాకు. ఇది అర్థమైందా? మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నాను, మైనస్ జే క్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అర్థమైంది కదా ఇక్కడ? అది చెప్పండి నాకు. ఎస్, క్లియర్, రైట్. ఇప్పుడు చూడు, బోర్డు బ్లర్ అంటే ఓ పని చేస్తే మనకి ఒక్క నిమిషం. మధ్యాహ్నం కూడా అలానే అన్నారు, కెమెరా చూడిస్తే బోర్డు క్లియర్ అన్నారు మరి. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడు,
Bandwidth is low. Wait. Now, okay. So finish చేసేస్తాను. So what are the examples of cross product? Examples of cross product అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డాట్ ప్రొడక్ట్ చెప్పాను. వర్క్ డన్ అని అండ్ పవర్ అని. So these are the examples of what is that a dot product. So what are the examples of cross product? The first one is torque. Tau bar R bar cross F bar. Tau bar is equal to torque. Tau bar is equal to R bar cross F bar. And V is equal to velocity. V bar is equal to omega bar cross R bar. V bar is equal to omega bar angular velocity and position vector. And see here, if A bar and B bar are the two sides of triangle, then area of triangle is equal to half modulus of A bar cross B bar. అంటే రెండు వెక్టార్స్ ఇచ్చి ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కనుక్కోమంటే ఆ రెండు వెక్టార్స్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ అని ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కనుక్కోమంటే వాట్ ఈస్ దట్ ఏరియా ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ A bar cross B bar. If A bar and B bar are the two adjacent sides of parallelogram, then area of parallelogram is equal to modulus of A bar cross B bar. Modulus of A bar cross B bar. Suppose here, if C bar and D bar are the, if and are the, C bar and D bar are the two diagonals of the triangle, sorry, parallelogram. Diagonals of parallelogram.
then area of parallelogram is equal to half modulus of C bar cross D bar. So these are the cross product. Here it is given that there is the two adjacent sides of the parallelogram is given and asked that area of the parallelogram. Question. Two adjacent sides of the parallelogram is given and asked that area of the parallelogram. So A bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. So A bar, two adjacent sides of a parallelogram. The two problem A bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap, and B bar is equal to what is it? 2I cap minus 3j cap plus k cap. Minus 3j cap. Find area of parallelogram. Area of parallelogram. See, area of the parallelogram is modulus of A bar cross B bar. First find A bar cross B bar. Det I cap, J cap, K cap. I 1, 2, 3. 2 minus 3, 1. Yes. So this is A bar cross B bar. A bar cross B bar. So first I Moses 2 into 1, 2 minus 3 into 3 minus 9. You could choose 2 into 1, 2 minus 3 into 3 minus 9. Again. Next. Minus J. Moses. Dini Moses. 1 into 1, 1 minus 2 into 3, 6. Again. Next, plus K. Moses. 1 into minus 3, minus 3, minus 2 into 2, 4. Again. మళ్ళా చూడు, ఇప్పుడు I పెట్టినప్పుడు ఇది మూసేసాను. 2 into 1, 2 minus 3 into 3 minus 9. నెక్స్ట్ ఇది మూసేసినప్పుడు 1 into 1, 1 minus 2 into 3 minus 6. Minus 2 into 3, 6. Yes. Next, ఇది మూసాను. 1 into minus 3, minus 3, minus 2 into 2, 4. అయిపోయింది అట్లా. So now this is equal to I into 2 plus 9 minus J into minus 5, 1 minus 6, plus K into minus 3, minus 4, minus 7. So 2 plus 1, 11 I cap, minus plus 5 J cap, minus 7 K cap. This is A bar cross B bar. But area is
modulus of a bar cross b bar. Modulus of a bar cross b bar. Area is here. This is modulus of a bar cross b bar. అంటే ఏం రాయాలి? Modulus root over magnitude కనుక్కోవటం. Modulus అంటే magnitude. ax I cap plus ay j cap plus az k cap ఉంటే root over ax square plus ay square plus az square vector లో. So 11 square plus 5 square plus minus 7 square. అంతే. So 11 square 121 plus 5 square 25 plus 7 square 49. So 129 121 49 170 plus 25 195. So this is equal to 195 square meters. అయితే meter square area కదూ 195 meter square. అర్థమైందా? All of you understand? This is the way you have to find out cross product.